أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم সূরাতুল বাকারা 72 নম্বর আয়াত থেকে 86 নম্বর আয়াত থেকে পাঠ এবং বঙ্গানুবাদ করছি কাজী মোশাররফ হোসেন। বিসমিল্লাহ। وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ أَوْ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنات هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين يقولون للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مريدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أن يأتوكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أما الله بغفير عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم বাংলা অর্থ পাঠ করা হবে। বিসমিল্লাহ। যখন এক লোককে হত্যা করে একে অপরের উপর দোষ চাপালে আল্লাহ গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইলেন। অতঃপর আমি বললাম, এক টুকরা দিয়ে আঘাত করো। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাদেরকে তার নিদর্শন দেখান যাতে বুঝতে পারো। এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন তা পাথর বা তার চেয়েও কঠিনতর। কতক পাথর এমন যে তা থেকে নদী নালা প্রবাহিত হয়, আবার কোনো কোনো পাথর ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হয়, আর কতক আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। তোমরা কি আশা করো যে তারা মানে কাফেররা তোমাদের কথা ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে এক দল আল্লাহর বাণী শুনত এবং তা বোঝার পরেও জেনে শুনে তাকে পরিবর্তন করে দিত। আবার যখন মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি।
আবার যখন একান্তে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আল্লাহর প্রকাশ করা বিষয় কি তাদের বলে দিচ্ছ, যাতে তারা তা দিয়ে রবের সামনে যুক্তি পেশ করবে? তোমরা কি বোঝো না? তারা কি জানে না যে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন? আর এমন কিছু মূর্খ আছে যাদের মিথ্যা আশা ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল অমূলক ধারণাই করে। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, যেন তারা বিনিময়ে তারা গ্রহণ করতে পারে তুচ্ছ মূল্য। হাতে রচনা করায় তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর উপার্জিত বস্তুর কারণে এও তাদের সর্বনাশ ঘটবে। তারা বলে কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন তাদের স্পর্শ করবে না। বলুন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে এ বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছ, যাতে আল্লাহ সে ওয়াদার অন্যথা করবেন না? নাকি আল্লাহ সম্বন্ধে না জেনে এমন বলছো? হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং তাকে পাপে ঘিরে ফেলেছে তারাই জাহান্নামবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর যখন বনি ইসরাইলের ওয়াদা নিলাম যে আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আর মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম ও দিন দরিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করো এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করো, নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত দাও, অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম যে পরস্পর রক্তপাত করবে না, তোমাদের লোকদেরকে বাড়ি হতে তাড়াবে না, অতঃপর স্বীকৃতি দিলে এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। তারপর তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করেছো, বহিষ্কার করেছো দেশ থেকে। তোমাদের এ দলকে তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছো। বন্দী হয়ে আসলে বিনিময় দিয়ে মুক্ত করেছো, অথচ তাদের বহিষ্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ করো অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের প্রতিফল এ জগতে অপমান আর আখিরাতে কঠিন শাস্তির প্রতি নিক্ষেপ। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নন। তারাই পরকালের বিনিময়ে ইহকালকে ক্রয় করে, তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না, আর না তারা সাহায্য পাবে। আমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালাম এর কওমে তারা নিজের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে এবং ওই কওমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কে তাকে হত্যা করেছে সেটা বের করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে যে আঘাত করো। তখন ওই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যায়। আল্লাহ অনেক নিদর্শন দিয়েছেন, অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ এখানে বলছেন যে কিছু কিছু পাথর দেখা যাবে যে যেই পাথরের স্তূপ থেকে নদী নালা প্রবাহিত হয়, কোথাও পাথর ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হতেই থাকে। যেমন আমরা দেখি জমজম কূপ থেকে পানি বের হয়ে আসতেছে, বিভিন্ন পাহাড় পর্বত থেকে পানি আসছে যেখানে শুধু পাথর আর পাথরই দেখা যায়। আবার কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায়। আল্লাহ সতর্ক করেন যে আমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি সবই জানেন। তিনি ঈমানদারদেরকে প্রশ্ন করেন যে কাফেররা কি তোমাদের কথা ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শুনত এবং বোঝার পরও তর্ক করত এবং পরিবর্তন করে দিত। মুমিনের সঙ্গে মিশলে এই কাফেররা বলে ঈমান এনেছি, আবার নিজেরা যখন একত্রিত হয় তখন বলে আল্লাহর প্রকাশিত বিষয় কি বলে দিচ্ছ, যা দিয়ে তারা রবের সামনে যুক্তি প্রদর্শন করবে? তোমরা কি এগুলো বুঝো না? তারা
তাদের গোপন এবং সব বিষয়ে অবগত আছেন। এরা মিথ্যা আশা করে, কিন্তু কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের নেই এবং ভুল ধারণাই তারা পোষণ করে থাকে। এই সমস্ত লোকদের জন্য আছে কঠোর শাস্তি। যারা নিজেরা লিখে এবং বলে এটা তো আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহ হতে নাজিল, এবং তার বিনিময়ে তারা বিনিময় মূল্যও গ্রহণ করে থাকে, এই সকল লোকদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এবং যে আয় তারা এই কোরআন বা কিতাব বিক্রির মাধ্যমে, কিতাবের এই সমস্ত আয়াত বিক্রির মাধ্যমে আয় করবে, তা তাদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। তারা মনে করে যে এর বিনিময়ে হয়তো তাদের কয়েকদিন আগুনের মধ্যে থাকতে হবে, তারপর তাদেরকে আর আগুনে স্পর্শও করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ বলেন, বলে দিন, কার কাছ থেকে তোমরা এই সমস্ত কথাবার্তার ওয়াদা নিয়েছো যে আল্লাহ তার ওয়াদার অন্যথা করবেন না? নাকি আল্লাহ সম্বন্ধে না জেনে এমন বলছো? যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং পাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে, কথাটা পরিষ্কার হওয়ার বিষয় আছে। যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং পাপ থেকে মুক্ত হয় নাই, মাপও চায় নাই এবং বরং পাপ করেই যাচ্ছে, তার স্থান হবে কোথায়? জাহান্নাম। এবং সে জাহান্নাম থেকে আর সে কোনোদিন মুক্তিও পাবে না, কারণ সে পাপ করেই চলছে। আল্লাহ নাজিল করেছেন ফুরকান, যে ফুরকান সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বনি ইসরাইলদেরকে কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আর মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম ও দিন দরিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করো এবং মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আর যাকাত দাও। অল্প সংখ্যক ছাড়া এই ইহুদিদের মধ্যে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে পরস্পরের মধ্যে রক্তপাত করো না, খুনাখুনি করো না, এবং লোকদের বাড়ি হতে তাড়াবে না, এবং এই ইহুদিরা তা মেনে নিয়েছিল এবং তাদেরকে সাক্ষী করা হয়েছিল। কিন্তু তারা পরস্পরকে হত্যা করেছে এবং একজন অপরজনকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং একজন অপরজনকে এই যে সীমা লঙ্ঘন করেছে তার জন্য সাহায্যও করেছে। তারা কি করছে? নাহকভাবে মানুষকে বন্দী করেছে এবং সেই বন্দির বিনিময়ে তারা মুক্তিপণ আদায় করেছে, যা ছিল আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে অঠিক, অবৈধ। আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন, তোমরা তো কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো। যারা এগুলো করে থাকে, যারা কিছু অংশ মানে কিছু অংশ মানে না, তাদের জন্য এ জগতের ক্ষেত্রেও অপমান রয়েছে, আর পরকালে রয়েছে কঠিন ও কঠোর শাস্তি। আল্লাহ এরা যা করে সেই কৃতকর্ম সম্পর্কে মোটেও বেখেয়াল বা উদাসীন নয়। তারা পরকালের বিনিময়ে ইহকালকে ক্রয় করে নিচ্ছে এবং তাদের শাস্তি কমানো হবে না, আর তারা পাবে নাও কোনো সাহায্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে। কাজেই জগতের সকল মানুষ আল্লাহ এই আল কোরআনের মধ্যে বারবার কোনটি সঠিক পথ, কোনটি সরল পথ, কোনটি দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যাবে, রক্তপাত, মানুষকে তার ভূমি থেকে উচ্ছেদ, এগুলা না করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বারবার মানুষকে সতর্ক করেছে। এখনও দেখা যাচ্ছে যে ইসরায়েলে ভূমি দখল হচ্ছে, প্যালেস্টাইনিদেরকে বেদখল করা হচ্ছে,
বার্মার থেকে মুসলমানদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে এরকমভাবে মানুষকে তাদের ভূমি থেকে, তাদের জমি থেকে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে এই কোরআনুল কারিমের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বারবার সতর্ক করেছেন রক্তপাত না করার জন্য, মানুষকে তাদের যে জন্মগত অধিকার যেখানে তারা বেড়ে উঠেছে সেখান থেকে বের না করার জন্য, অহেতুকভাবে মানুষকে জিম্মি করে মুক্তিপণ না আদায় করার জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে বুঝ দিক, আল্লাহ আমাকে সবাইকে বুঝ দিক। আমরা মানবতার কথা বলি, মানবিকতার কথা বলি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের মধ্যে বারবার মা বাবার প্রতি, এতিমদের প্রতি, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি এবং যার অধিকারে যে সকল জমি আছে বিভিন্ন জায়গায়, সে জমি থেকে মানুষকে অধিকারবিহীন করে অন্য জায়গায় বের করে দেওয়ার ব্যাপারে বারবার সতর্ক করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন কারো প্রতি অন্যায় না করি, আমরা যেন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, আমরা যেমন পুত্র এবং আত্মীয় স্বজন এবং আমাদের সংসারে যারা কিছু আছে তাদের প্রতি সদয় হই এবং এতিমদের প্রতি সদয় হই, দুর্বলের প্রতি যেন সদয় হই এবং দুর্বলদেরকে যেন এমন কোনো কার্যক্রম তাদের বিরুদ্ধে না নেই যাতে তারা কষ্ট পায়, তারা ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে যায়, তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে কষ্টের ভিতরে না পড়ে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝদান করুক। আমিন, আমিন, আমিন।